वेलकम टू स्कूल पाठ यूट्यूब चैनल। आज आम वर्ग और घनर पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करवा। पार्ट 2 रे जो छाड़ी से स्टार्ट करवा आम। ठीक अच्छे, तो आज आम देखा पूर्ण वर्ग संख्या और अजुग्म संख्या मध्य कौन संपर्क अच्छी, पूर्ण वर्ग संख्या एवं अजुग्म संख्या मध्य कौन संपर्क अच्छी देखा। ये चित्र कौन आम बुझा आग को है, तो ता पूर्वर मुझे जिनस बुझाई चाहूँगी से गुड़ा टे देखी दियो समस्ते। आमे कौन देखी आगु जे एक रो वर्ग केते बाहर थिला, एक दुई रो वर्ग केते चार, तीन रो वर्ग केते 9, चार रो वर्ग 16 एमती बाहर थिला मने अछि। तो से जिनस गुड़ा को आम आउ थे लिखा। तो एक रो वर्ग केते एक, दुई रो वर्ग होतला 4, तीन रो वर्ग होतला 9, चार रो वर्ग होतला 16, पांच रो वर्ग होतला 25, तापर 6 रो वर्ग होतला 36, 7 रो वर्ग होतला 49, तापर केते आस्तला 8, 8 रो वर्ग होतला 64। ए भला आगु को चलीथिला। एगुडा कोन गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या, एटा भी गोटे पूर्ण वर्ग संख्या, एटा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या, एटा मध्य गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। एगुडा सब कोन गोटे गोटे पूर्ण वर्ग संख्या। तो आमे एबे कोन देखिबा पूर्ण वर्ग संख्या और अजुग्म संख्या मध्य रे कोन कोन संपर्क अछि देखिबा हैला। तो वर्तमान मु गोटे जिंस देखिया पे चाहू छी, भल से देखो। जदि आमे 4 रु 1 वियोग करवा केते बाहरिबो 3 बाहरिबो, बाहरिबो कि नहीं। 9 रु 4 वियोग करवा केते बाहरिबो 5 बाहरिबो। तापर 16 रु 9 वियोग करवा केते बाहरिबो 7 बाहरिबो। तापर 25 रु 16 वियोग करवा केते बाहरिबो 9 बाहरिबो। तापर 36 रु 25 वियोग करवा केते बाहरिबा 11 बाहरिबो, केते बाहरिबो 11 बाहरिबो। सेही बळा भाबरे जदि 49 रु 36 वियोग करवा केते बाहरिबो 13 बाहरिबो। एवं 64 रु 49 जदि वियोग करवा ताहले 15 बाहरिबो। तो एतिकी भितरे देखो 3 गोटे अजुग्म संख्या, 5 गोटे अजुग्म संख्या, 7 गोटे अजुग्म संख्या, 9 गोटे अजुग्म संख्या, 11 गोटे अजुग्म संख्या, 13 गोटे अजुग्म संख्या, 15 मध्य गोटे अजुग्म संख्या। ताहले आम एठू कोन देखुछु, जो वर्ग संख्या गुड़िक अच्छी एटा कौन क्रमिक आकार अच्छी। एक पर तापर वर्ग संख्या किए 4, 4 पर 9, 9 पर 16। तो जदि क्रमिक वर्ग संख्या गुड़ी को आम वियोग करवा ताहले से गोटे कौन अजुग्म संख्या बाहर, कौन बाहर से गोटे अजुग्म संख्या बाहर। बुझीगला। जदि एटा को आम अलग उपाय बुझापी चाहिए, एटा को आम एमती भी कही पार जमी बही रे देछि। बर्तमान बुझा आम जो जिनसटा कौन देछि बही रे, जदि आम एक तो गोटे जाइछो आम अजुग्म संख्या, एक रे जदि आम 3 को जोग करवा ताहले कौन पाइबा आम 4 पाइबा, पाइबा कि नहीं। जोड़ा होछि कहार वर्ग 2 रो वर्ग। ताहले 1 भी गोटे अजुग्म संख्या, 3 भी गोटे अजुग्म संख्या। ताहले 1 आउ 3 पर अजुग्म संख्या किए 5। जदि आम 1, 3 आउ 5 को जोग कर ताहले केते बाहरिबो 9 बाहरिबो। आ 9 गोटे कहार वर्ग 3 रो वर्ग। तो देखो सबुठी गोटे कौन जोग करा होछि अजुग्म संख्या को जोग करा होछि। एठी भी 1, 3, 5, 7 जदि एडा को जोग करबा आमे केते पाइबा 16 पाइबा। 16 कहार वर्ग 4 रो वर्ग। एठी से बळा 1, 3, 5, 7, 9 केते बाहर जोग करले 25 बाहर। 25 टा कहार वर्ग 5 रो वर्ग। तो आमे एठू कौन देखुछु ना, जदि आमे जेतिकी भी अजुग्म संख्या गुड़ी को अच्छी से अजुग्म संख्या गुड़ी को क्रमिक आकार जदि आमे जोग करी करी कि जिबा ताहले आमे कोन पाइबा गोटे पूर्ण वर्ग संख्या पाइबा। 36 टा कहार वर्ग 6 रो वर्ग। ठीक अछि। कौन कहली मु आउतरे कहूची, जदि आमे जेते भी अजुग्म संख्या गुड़ी को अच्छी से गुड़ी को जदि आमे क्रमिक भाव रे कौन 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 करबा जोग करी करी कि जिबा ताहले आमे गोटे कौन पाइबा वर्ग संख्या पाइबा। बुझियला। आउतरे कहूची देखो, जदि आमे अजुग्म संख्या गुड़ी को क्रमिक भाव रे जोग करी करी कि जिबा ताहले आमे गोटे गोटे वर्ग संख्या पाई पाई जिबा। जेमती 1 पर आमे गोटे अजुग्म संख्या जोग कलु कि काकू 3 केते बाहरला 4 आ 4 टा कहार वर्ग 2 रो वर्ग। तो 4 गोटे वर्ग संख्या। सेही भली भाव रे 3 पर अजुग्म संख्या किए 5, 5 पर किए 7, 7 पर किए 9, 9 पर किए 11। तो आमे गोटे गोटे जुग्म संख्या अजुग्म संख्या को कोन करि चलचु जोग करी करी कि चलीछु, जहा फल रे कोन होउची गोटे गोटे वर्ग संख्या बाहरी बाहरी आसुची। ठीक अछि हैला। ताहला वर्तमान आमे चित्रटा टिके बुझिबा समस्त। ए चित्र को देखो, ए चित्रटा कोन एक्चुअली आमे जानिबा वर्तमान।
এই চিত্র গুড়িক ভালসে দেখ। বর্তমান গোটে অছি, এটা মু দেখ কলর হাইলাইট করছি। এই গোটে যে বিন্দু অছি, গোটে বিন্দুরে যদি আমি তিনটা বিন্দুকে যোগ করিবা, 1 2 3, কেতটা বিন্দুকে যোগ কলি? তিনটা। তো বর্তমান দেখ, 1 রে যদি 3 মিশিকি কোণ হଉଛି? গোটে বর্গচিত্র বনুছি কি নাই? ହେଲା। তো 3 ପରେ যদি ଆମେ 5 ମିଶେଇବା, 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ବନୁଛି? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବନୁଛି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ବୁଝାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ମନେକର ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ପ୍ରଥମ, ହେଲା। এটা କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ ଏଡ୍ କରିବି, 1 2 3, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନିଗଲା? ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନିଗଲା? ଇଏ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବନିଗଲା, ହେଲା। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କେତେଟା ଏଡ୍ କଲି? ତିନିଟା ଏଡ୍ କଲି, 1 2 3। ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ 5ଟା ଏଡ୍ କରିବି, 1 2 3 4 5, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ଏଡ୍ କଲି? 5ଟା ଏଡ୍ କଲି। ଯଦି 5ଟାକୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେବି, ଦେଖ, ତାହେଲେ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ବନୁଛି? ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବନୁଛି। 5 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 7। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ 7 ଏଡ୍ କରିବି, 1 2 3 4 5 6 7, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ 7ଟା ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ଯୋଗ କଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିବ, ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି এইଭଳି ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେଟା ଏଡ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ? 1 2 3 4 5 6 7। ତାପରେ କେତେ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? 9ଟା ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 9ଟା ଏଡ୍ କରିବା କେମିତି କରିବା? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9ଟା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇବି? ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇପାରୁଛି। ପାଉଛି କି ନାହିଁ? ହେଲା। ତାମାନେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ନା ଯେତେ ଆମେ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, এই ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥଟା ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ସେତିକି ଆମେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇକି ଯିବା। କ'ଣ କହିଲି? ଯେତିକି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇକି ଯିବା। ବୁଝିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାଠକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବହିରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳରୁ କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଥାଏ। ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ତାହେଲେ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିକି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ଯେମିତି এই ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉଟା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଓଲଟା ଏଲ୍ ଭଳିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଓଲଟା ଏଲ୍ ଯେତିକି ବି ଘର ଅଛି, ସବୁଥିରେ ତମେ ଗଣିକି ଦେଖିବ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥିବ? ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁ ଥିବ। ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 3ଟା ଅଛି। ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? 5ଟା। ଏଠି 7ଟା। ଏଠି 9ଟା। ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? କ'ଣ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ଏଠି 11ଟା। ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଏଲ୍ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଦେଖ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ଓଲଟା ଏଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ା? ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ, n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ n² ଅଟେ। ଓଲଟାଇ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଅଟେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ
ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ହେଲା। ଉପରକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଅଛି 1 ଅଛି। 1 ମାନେ 1ର ବର୍ଗ କେତେ? 1। ଏଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 1ର ବର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 1 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରାହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି 3। ହେଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି ମିଶିଗଲେ? 4। ଆଉ 4 ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କାହାର ବର୍ଗ? 2ର ବର୍ଗ। ସେଇଭଳିଆ 9ଟା କାହାର ବର୍ଗ? 3ର ବର୍ଗ। 9ଟା କେମିତି ଆସିଛି? ଯଦି ଆମେ 3ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା, 1 3 5 କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଇଥିବ? 1ରୁ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଆମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 1 ଗୋଟେ, 3 ଗୋଟେ, 5 ଗୋଟେ, এই 3ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଉଛୁ? 9 ପାଉଛୁ। ଆଉ 9ଟା କାହାର ବର୍ଗ? 3ର ବର୍ଗ। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ 1 3 5 7କୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା କେତେ ପାଉଛୁ? ଯୋଗଫଳ 16 ପାଉଛୁ। ଆଉ 16ଟା କାହାର ବର୍ଗ? 4ର ବର୍ଗ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ 5ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 3 5 7 9କୁ ଯୋଗ କରିବା 25 ପାଉଛୁ। ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଗ? 5ର ବର୍ଗ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ 36ଟା ହେଉଛି 6ର ବର୍ଗ। ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଶିଖିବା ନା, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଆ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କାହାର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି? 1ର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଆ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ 2ର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 3ର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ 4ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 4ର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ, ସେ 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର? କ୍ରମିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଦରକାର 1ରୁ। ଯଦି 5ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 5ର ବର୍ଗ ବାହାରୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି 6ଟି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ଯୋଗଫଳ ବାହାରିବ ସେଟା 6ର ବର୍ଗ ହେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯଦି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 7ର ବର୍ଗ। କ'ଣ କହିବା? 7ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଢ଼ିବା ନା, 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 3। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 5। 4 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 7। 5 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 9। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? 11। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ତାହେଲେ 13। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକ ଭାବରେ କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ସବୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା କେତେ ହେବ? 1 3 5 7 9 11 ଆଉ 13। ଯଦି ସବୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 କେତେ ହେଲା? 25 ଆଉ ଏଟା ହେଲା 26 36। 36 ଆଉ 13 କେତେ ହେଉଛି? 36 ଆଉ 13 49, ମାନେ 49 ହେଉଛି। କେତେ ହେଉଛି? 49। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 49ଟା କ'ଣ? 49ଟା ହେଉଛି 7ର ବର୍ଗ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ 7ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ 7ର ବର୍ଗ ବାହାରିଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 8ର ବର୍ଗ, କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମୁଁ କହିବି 8ର ବର୍ଗ ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଥିବ, କ'ଣ କହିବି? ଯଦି ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଥିବ 8ର ବର୍ଗ, କେତେ କାଢ଼ିବାର ଥିବ? 8ର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ 8ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବି। କ'ଣ 8ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବି? ଯୋଗ କରିବି। ହେଲେ କ'ଣ ବାହାରିଯିବ? 8ର ବର୍ଗ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ସେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ହେଇଥିବ? ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ 1ରୁ ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି, ମୋତେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି 9ର ବର୍ଗ। କାହାର? 9ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? 9ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 9ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯେମିତି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। 4 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 9। ସେଇଭଳିଆ ହେବ 11। ସେଇଭଳିଆ ହେବ 13। ସେଇଭଳିଆ ହେବ 15। ତାପରେ ହେବ
କ'ଣ 17 କେତେ 15 ପରେ 17 କେତେ ହେଲା କ'ଣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସବୁକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା। ଯୋଗ କେମିତି କରିବା 3 1 4 4 5 9 9 9 18 ଆଉ 7 25 25 ଆଉ 11 କେତେ ହେବ ଯୋଗ କଲେ ଆଉ 11 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ 35 36 ହେବ 36 ଆଉ 13 କେତେ ହେବ 49 49 ଆଉ 15 କେତେ ହେଇଯିବ 64 ତାପରେ 64 ଆଉ 17କୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପାଇଯିବ କେତେ 81 କେତେ ପାଇବ 81 ତୁମେ ଯୋଗ କରିକି ଦେଖିବ କେତେ ପାଇଯିବ 81 ପାଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରି କ୍ରମିକ ଭାବରେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହେଉଥିବ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ବାହାରିଯିବ ବର୍ଗ ବାହାରିଯିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହିଁ କ'ଣ n ସ୍କୋୟାର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ n ସ୍କୋୟାର ଅଟେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଅଟେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କେମିତି କହିପାରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ତାର ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରୁ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିୟୋଗ କରିକି ଚାଲିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳଟା 0 ବାହାରି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଆମେ 25 କେତେ ନେବା 25 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ହେଲା 25 ତ 25 ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ 1 ତାହେଲେ 25ରୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିବା କ'ଣ କରିବା 25ରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ବାହାରିବ 24। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 3 ତାହେଲେ 24ରୁ ଯଦି ଆମେ 3 ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ବାହାରିବ 21 ତାପରେ 21ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 5 କାହିଁକି ନା 3 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 3 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 5 କେତେ ବାହାରିବ 16 16ରୁ ଯଦି ଆମେ 7 ବିୟୋଗ କରିବା 9 ତାପରେ 9ରୁ ଯଦି ଆମେ 9 ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ବାହାରିବ 0। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିଲା ତାପରେ 3 ତାପରେ 5 ତାପରେ 7 ତାପରେ 9 ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ବାହାରିଗଲା 0 ବାହାରିଗଲା। ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟରେ 0 ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲେ ଆମେ କେତେ 25 ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ 38କୁ ଚେକ୍ କରିବା କାହାକୁ 38କୁ ଯେ 38 ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନା ହେବ ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାନ ବିୟୋଗ କରିକି ଯିବା। 38ରୁ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1 ବିୟୋଗ କଲେ 37 1 ପରେ 37ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 3 କେତେ ବାହାରିବ 34 ବା 34ରୁ ଯଦି 5 ବିୟୋଗ କରିବା 29 29ରୁ 7 ବିୟୋଗ କଲେ 22 22ରୁ 9 ବିୟୋଗ କଲେ 13 13ରୁ 11 ବିୟୋଗ କଲେ 2 ତାପରେ 2ରୁ ଯଦି 13 ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ ହେଉଛି -11 ବାହାରୁଛି 0 ବାହାରିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି 0 ବାହାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା 38 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିୟୋଗ ଫଳଟା ଲାଷ୍ଟକୁ 0 ବାହାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ବହିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ 25କୁ ଆମେ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟି ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଆଉ ସେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କେତେ ରହିଥିବ 1 ରହିଥିବ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିକି ଯଦି ଆମେ
ସେ ଯୋଗଫଳଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବ। ହେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାଇନାସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 0 ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ସଂରଚନା ଆଧାରରେ 36ର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସଂରଚନା କହିଲେ କେଉଁ ସଂରଚନା? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ, କେଉଁଟା? ଏଇ ସଂରଚନା। କ'ଣ? ଏଇ ସଂରଚନା ଆକାରରେ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି କାହାର ବର୍ଗ? ଏହି ସଂରଚନା ଆକାରରେ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ। ହେଲା, ତ ଆମେ କାହାର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା? 36ର ବର୍ଗ। ଆଉ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 35ର ବର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ମାଗିଛି ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ। ହେଲା, ତାହେଲେ এই ଜିନିଷଟା ଆମେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା? ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଥିଲା 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା। କ'ଣ କାଢ଼ିବା? 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା এই ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ନହେଲେ ତ ଏମିତିରେ ବି ଆମେ କ'ଣ 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିପାରିବା। କେମିତି? 36 ଗୁଣନ 36 ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ବହିରେ ଯେଉଁ ସଂରଚନା ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, କେତେ ହେବ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 35ର ବର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? 35ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି। କେତେ ଅଛି? 1225 ବା 1225 ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି କାହାର ବର୍ଗ? 35ର ବର୍ଗ। ଆମକୁ ମାଗିଛି କ'ଣ? 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆଉ ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, କେଉଁ ସଂରଚନା? ଏଇ ଯେଉଁ ସଂରଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଟାକୁ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଥିବ ସେତିକିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା? ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ପାଇଯିବା। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଏଠି 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, କେତୋଟି? 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ? 1, ତାପରେ 3, ତାପରେ 5, ତାପରେ 7, ତାପରେ 9, ଏମିତି କରି କେତୋଟି? 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା? 36ର ବର୍ଗ ପାଇଯିବା। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। 36ର ବର୍ଗ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ପାଠ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଯେଉଁ ବି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେତିକିଟି କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ପାଉଥିଲେ? ବର୍ଗ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା? 36ର ବର୍ଗ ଯେହେତୁ କାଢ଼ିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା କ୍ରମିକ ଭାବରେ। ଆରମ୍ଭ ହେବ କେତେରୁ? 1ରୁ। 1, 3, 5, 7, 9 ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 36ତମ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା 36ଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯିବା। ତ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ହେବ? 36 ହେବ କି? ନା ହେବନି। ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ ହେବ? ହେଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମେ ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1ଟା ହେଉଛି କାହାର ବର୍ଗ? 1ର ବର୍ଗ। କାହାର ବର୍ଗ? 1ର ବର୍ଗ। 4 ହେଉଛି 2ର ବର୍ଗ। 9 ହେଉଛି 3ର ବର୍ଗ। 16 ହେଉଛି 4ର ବର୍ଗ। 25 ହେଉଛି 5ର ବର୍ଗ। 36 ହେଉଛି 6ର ବର୍ଗ। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିବ ବୋଲିକି। ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? 3, ତୃତୀୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? 5, ଚତୁର୍ଥ ବା 4 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? 7, 5 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ? 9। ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବି ବର୍ଗଟା ଆମେ କାଢ଼ୁଛୁ, ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ 2ର ବର୍ଗ କାଢ଼ୁଛୁ କେତେ ବାହାରୁଛି? 4। ତ 4ରେ ଆମେ କେତେ ଏଡ୍ କରୁଛୁ? 3। 3ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? 2 ନମ୍ବର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ପାଉଛୁ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଥିବ ତାକୁ ଗୁଣନ କରିକି ଦେବ 2ରେ। 2 ଗୁଣନ 2
केते हेबो 4 माइनस 1 केते हला माइनस 1 केते बाहरिबो 3 बाहरिबो ता माने 2 नंबर अजुग्म संख्याटी हला केते 3 से बळी भाबरे 3 नंबर अजुग्म संख्याटा केते हेबो केमति जानबा 3 नंबर अजुग्म संख्याटा केमति हेबो तार फॉर्मूला होची 2n माइनस 1 एटा होची कोन फॉर्मूला फॉर्मूला मन रहइबो 2n माइनस 1 2n माइनस 1 माने n कहले कोन ना जेतिकी नंबर अजुग्म संख्याटा हमकु दरकार थिबो तो मने करो हमकु 3 नंबर अजुग्म संख्या दरकार ताहले हमें कोन करबा 2 गुणन 3 माइनस 1 केते हेबो 2 3 6 माइनस 1 5 5टा हबो ताल देखो 1 2 3 3 नंबर अजुग्म संख्या केते अछि 5 मने करो हमकु 4 5 नंबर अजुग्म संख्याटा काढबार अछि ताले की हेबो 2n - 1 2n n जगह केते हेबो 5 2 5 10 - 1 माने केते 9 ताले देखो 5 नंबर 1 2 3 4 5 5 नंबर अजुग्म संख्याटी केते 9 हमर केते बाहरला 9 बुझियाला फॉर्मूला ताले केते फॉर्मूला होछि हमर 2n - 1 बुझियाला तो जदि हमकु पुणी कहिथिबो मने करो 10 नंबर अजुग्म संख्या तुमको काढबार अछि जे 10तम अजुग्म संख्याटी किए तो केमति काढिबो फॉर्मूला मु कहली ऑलरेडी 2n - 1 ताले n समान केते 10 नंबर अजुग्म संख्या काढबार अछि तो n समान केते पाइ गेलो 10 ताले 10 नंबर अजुग्म संख्याटी केते हेबो 2 * 10 - 1 2 10 20 आ 1 माइनस कर दो केते हला 19 ता माने 10 नंबर जो अजुग्म संख्याटी आसीबो सेटा हबो केते 19 हे जिवो मने करो तुमको 15 नंबर अजुग्म संख्या काढबार अछि केते नंबर अजुग्म संख्याटा 15 नंबर अजुग्म संख्या तो 15 नंबर अजुग्म संख्या केते हेबो n समान ताहले हे गेला 15 काहे कि हमको 15 नंबर अजुग्म संख्या काढबार अछि फार्मूला हला 2n - 1 तो n जगह केते पड़बो 15 जहा बाहरिबो -1 तो 2 * 15 केते गला 30 - 1 केते हे गला 29 ताले 15 नंबर अजुग्म संख्याटी केते हे गला 29 हे गला बुझियाला सेही भली भाबरे हमकु क्वेश्चन रे कोन काढिबा पई पड़िबो आगो कोन 36 नंबर अजुग्म संख्याटी किपरि पाइबो बा केमति हमकु दरकार हबो केमति पाइबा हमें कि पई ना हमें 36 रो वर्ग निर्णय करबा आ 36 रो वर्ग निर्णय पई कोन कहितली मु 36 रो वर्ग निर्णय करबा पई हमकु 1 रो आरंभ करी 36 तम पर्यंत जेतिकी भी अजुग्म संख्या गुडी को अछि सेगुडा को हमकु जोग करा पई पड़िबो तो 1 3 5 7 9 एमती केते जाय जिवो जाय जिवो 36 तम अजुग्म संख्या हला जदि टोटाल टाको जोग कर दबा ताहले हमर आंसर पाइ जिबा तो सेहिथि पई हमकु कोन सब गुडा परे 36 तम अजुग्म संख्याटा हमकु दरकार हेबो तो 36 तम अजुग्म संख्याटा केमति पाइबा आमे फार्मूला कोन कहिले 2n - 1 2n - 1 होची फार्मूला ताले 36 तमडा केमति पाइबा 2 * 36 जहा बाहरिबो -1 2 * 36 केते 72 - 1 केते हे जिवो 71 ताहले 36 तम अजुग्म संख्याटी होची केते 71 केमति हला जानि पारलो फार्मूला होची 2n - 1 तो n होची एठी 36 तो 36 तम अजुग्म संख्याटी होची 72 2 * 76 ए 2 * 36 - 1 माने 72 - 1 होची 71 बुझियला तो वर्तमान हमें 36 तम अजुग्म संख्या पाई गलु हमको क्वेश्चन रे कोन देइछि 35 रो वर्ग दिया अछि हमको केते ना 1225 आ मागिछि हमको कोन 36 रो वर्ग मागिछि ताले पुणी अतर आरंभ को जिबा जत्ते बेले हमें 35 रो वर्ग काढी थिबा बा 35 रो वर्ग काढाई थिबो हतले कोन कराई थिबो 1 + 3 + 5 + 7 एमती हे केते जाय जाउतिबो 35 तम अजुग्म संख्या पर्यंत जाइथिबो ठीक कि नहीं ताहले जे कि 35 वर्ग बाहर थिबो ता माने जते हम 36 रो वर्ग काढबा कोन जते हम 36 रो वर्ग काढिबा जते बेले
ଯେତେବେଳେ ଆମେ 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ତୁମମାନେ ସବୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 36ର ବର୍ଗ କାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ସମାନ ଯିବ 1 + 3 + 5 + 7 + ଏମିତି ରଟେଇକିରି 35ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ 36ତମ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ କହିପାରିବା ଯେ 35ର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିଥିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ 1ରୁ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଗଫଳଟା ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ସେଇଟା କେତେ ବାହାରିଛି 1225। ମାନେ ଏଇ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 35ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 35ତମ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାର ଯୋଗଫଳଟା କେତେ ହେଇଗଲା 1225। କେତେ ହେଲା 1225, କାହିଁକିନା 35 ବର୍ଗ ଆମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ତ 1225 ଆଉ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ 36ର ବର୍ଗ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଥିଲା ଆମର 71 ଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ 35ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 1225। କେତେ ଥିଲା 1225। ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା କେତେ 36ତମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା ହେଉଛି କିଏ 71। ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା ଆମେ ଯୋଗ କଲେ 5 1 6 2 7 9 2 1 କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ 1296। କେତେ ପାଇଲେ 1296। ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଏଠି କରିଦେଉଛି, ମାନେ 35ର ବର୍ଗ ଥିଲା 1225, ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବା 71 ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା 5 1 6 9 2 1 କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ 1296। କେତେ ପାଇଲେ 1296। ବୁଝିହେଲା କେମିତି ବାହାରିଲା? ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖି ସାରିଥିଲେ 38କୁ, ଯେ 38 ଗୋଟେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ନୁହେଁ। କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ କି ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ମନେକର 9ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ଯୋଗଫଳର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ହେଲା 1 + 3 ମାନେ 1 + 3 + 5 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 9। ତ ଦେଖ 1 ବି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, 3 ବି ଗୋଟେ, 5 ବି କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲେଖିଲି। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4, କେତେ ଅଛି 4, ତାହେଲେ 4ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା 1 + 3। ଏଇଟା ବି କ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ 4 ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ମୁଁ 6, କେତେ ନେଲି 6, ତ 6ଟାକୁ ଆମେ এইଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଉପରେ ଲେଖିପାରିବା କି? କେମିତି ବି ଉପାୟରେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ 1 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଆଉ 3 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଯୋଗ ଦେଖିଦେବା ଆମେ କେତେ ହେଉଛି 9 ବାହାରୁଛି। ତ କ'ଣ 4 ଆଉ 9 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବି ଆଉ କ'ଣ ରହିବେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ এইଭଳି ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଯଦି କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ହେଲା।